Hi everyone, welcome back another new video. This is Praveen Kumar, Assistant Professor from Dr. SNS Rajalakshmi College of Arts and Science, Coimbatore and Department of Cybersecurity. And today we are talking about the topic for the most common paragraph formatting tags. And always you know the paragraph tag which we are using multiple lines the paragraph you using. Uh, you will see the magazines uh, people's always they read and that's reading to the paragraph particular paragraph. So how did it writing that paragraph? So we are possible in website in paragraph site and you are using the tag name for p, so that's called name paragraph tag. This tag instant paragraph and used to separate two paragraphs within a blank line. For example, paragraph welcome the world to in my world. So closing paragraph. So that's output for welcome to the world of HTML. In another paragraph too, I will use paragraph tag once time you will use it's not necessary. Multiple time used the tags. So HTML tags are always multiple time you will used, and then the tags very easy and user friendly. There are next paragraph for first paragraph takes to first paragraph goes. So that output for statement welcome to the world. And using the break tag. Break tag very easy, and the sentence break mean a line to use break tag. For example, body tag you will use the any sentence you will write, and then the address to next line you will come in. So for example, National Institute of Open Schooling for B31B, anyone, your address, Chennai, New Delhi, Hyderabad, anyone your address. So that's breaking tag you will use next line you will move. So that purpose you used the breaking tag for output for example program text, and that's output statement for National Institute of Schooling it is. So the breaking tag, every sentence a new line. It is necessary to use a line break. So it's very easy and convenient. Using performed to the text tag, pre-performance told. And pre-performed I will tell for நீங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் pre-performed எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. Previous your space and line break in text item inside the tag. ஸோ ஒரு இன்சைடில் வந்து ஒரு போயம் ஆகட்டும் இல்லை எனி ஒன், ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த ப்ரீ பர்ஃபார்மட் டேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு டெக்ஸ்ட் டேக் தான். ஸோ டெக்ஸ்ட் டேக் நமக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. நம்ம டேக்கில் வெறும் டெக்ஸ்ட்னா பேராகிராஃபு, ஹெட்டிங்கு தட்ஸ் ஒன்லி யூஸ்ட் அப்படின்னால இல்லை. மோர் தென் டேக்ஸ் ஆர் யூஸிங் இன் HTML டெக்ஸ்ட். ஸோ அதனால தான் HTML வந்து வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறதுல அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் பங்காக இன் திஸ் வேர்ல்டில் இருக்குது. அண்ட் வெறும் HTML மட்டும் வச்சுருந்தாலும் இல்லை, PHP லாங்குவேஜ் வச்சும் நம்மளால் இதை பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நமக்கு பேசிக்ஸ் நாலேஜ் வேணும். ஸோ தட்ஸ் ஐ வில் டீச் த பேசிக்ஸ் சென்டென்ஸ். And the next topic for an HTML document, control.html shows you paragraph tag and breaking tag and pre tag. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த டேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கோடில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ அதோட அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம். HTML டேக், அதுக்கப்புறம் ஹெட் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் டைட்டில் டேக் அண்ட் டைட்டில் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டைட்டிலில் வந்து நான் என்ன டைட்டில் தர போகிறேன், அதாவது வெப் ப்ரௌசரில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் இருக்கும், இல்லைனா உங்கள் வெப்பேஜோட நேம் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ்
கால் டு டைட்டில் கார்டு நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் தென் ஹெட் டேக் முடிஞ்ச உடனே நம்ம பாடி டேக்ங்கிறது என்டையர் டிசைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ பாடி டேக்கில் நீங்கள் என்ன வேணாலுமே பண்ணலாம். இமேஜ் செட் பண்ணலாம், ஆடியோ செட் பண்ணலாம், வீடியோ செட் பண்ணலாம். ஃபார் எவ்ரி திங் யூ வில் யூஸ் இன் பாடி டேக். அண்ட் பேராகிராஃப் டேக். அண்ட் பேராகிராஃப் டேக்கில் வந்து நம்ம பர்டிகுலராக நான் எவ்வளோ பேராகிராஃப் வேணால் தர முடியும். மல்டிபிள் பேராகிராஃப் டேக்ஸ் ஐ வில் யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேகசின்ஸை வந்து நான் நெட்டில் நான் படிக்க போகிறேன்னா மல்டிபிள் டேக்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு இது வரணும், இதுக்கப்புறம் இது வரணும்னு சொல்லி மல்டிபிள் டேக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ தட்ஸ் கால் டு பேராகிராஃப் டேக். ஸோ இது ஒரு பேசிக்ஸான இதாக இருக்கா. ஸோ இன்னும் இது முடியலை, இதோட அவுட்புட்டுக்கு நம்ம இன்னும் வரல. HTML டேக் ஓப்பன் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால் இது பேராகிராஃபை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இனி அடுத்த பேராகிராஃப் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ பேராகிராஃப் டேக் மறுபடியும் அகைன் ஐ வில் யூஸ் அண்ட் பிரேக்கிங் டேக்கை நான் இதில் போய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிரேக்கிங் டேக் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள். ஐ வில் யூஸ் த எண்ட் லைன். ஸோ எந்த இதிலிருந்து எனக்கு பிரேக்கிங் டேக் எனக்கு வேணும், அதாவது இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பிரேக் வேணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் தான் அதுக்கப்புறம் அது வரும். ஓகேவா? அதே போல் தான் பேராகிராஃப் டேக் வந்து ஒன்று ஓப்பன் பண்ணினா அதில் நீங்கள் பிரேக்கிங் டேக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் எரர்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே வரப்போகிறதில்ல. இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியூ. ஸோ HTML வந்து நம்ம ப்ரீவியூங்க நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற இந்த இதை நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் இப்போ பார்த்துருவோமா? அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். And thank you so much watching this video, and please subscribe and like, comments.